মানছি না, মানব না, এই বুক চিরে রক্ত দেব, হিন্দিতে কথা দেব না। 14ই সেপ্টেম্বর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি দিবস হিসেবে পালন করে। 1949 সালে আজকের দিনেই হিন্দিকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সব অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে এই দিনটি পালন করতে হয়। হিন্দি প্রসারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় হিন্দি পক্ষ পালন করে হিন্দিতে কথাবার্তা ও অফিসের কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়। So, the Union government celebrates this day as Hindi Day, but for all non-Hindi people, 14 September is a black day. On 14 September 1949, the Constituent Assembly, Hindi imperialists and some few dalals, mirzafors, traitors of non-Hindi races, they banded together and made Hindi into one of the official languages along with English. When British rule was there, English was on top, and us Indians were second class and our languages were also second class. But when we shed blood to get freedom, we thought we will all become first class. But no, Hindi imperialists, they elevated themselves into first class and made us second class citizens in our own free country, liberated by our own blood. We will not tolerate this. The day our mother tongues became second class in the Indian Union is the day when our mothers became second class in the Indian Union, which means the day our mothers' children, that is us, we became second class in the Indian Union. We will never tolerate this. Our mother is not second class, our mother language is not second class, and we are not second class. So, we are not celebrating this day. We are observing this day as Black Day with the aim of linguistic equality in India. Our demands on 14th September, Black Day, is number one, all scheduled languages in the Constitution of India should have equal constitutional status along with Hindi and English. Number two, all services that are available in Hindi, all services, all exams, all information, all apps, everything which is available in Hindi should be available in all scheduled languages. Number three, the money for promotion of any language should depend on the number of mother language speakers of that language. Number four, stop promoting and putting money about Hindi in UN and other diplomatic missions of India. We want linguistic equality. Our great leader Chittaranjan Das, our great leader Kulantu, our great leader Annadurai, our great leader Pottu Sriramanu, our great leader Karunanidhi, our great leader Prabodhanjat Thakre, our great leader Sharad Chandra Bosu, and Pramila Chandra Rai and Subhash Basu. Their blessings are with us. We will win. Joy Bangla, Joy Tamil, Joy Karnatak, Joy Maharashtra, Joy Punjab, Vande Mataram, Joy Bharat. জয় ভারত। ভারতের মতন একটি বহুভাষিক যুক্তরাষ্ট্রে একটি ভাষার প্রসারের এইভাবে সরকারি উদ্যোগ আসলেই অহিন্দি ভাষাভাষী মানুষের উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল। এই হিন্দি দিবসকে কালো দিন ঘোষণা করে হিন্দি চাপানোর বিরুদ্ধে তামিল, কন্নড়, মারাঠি, তেলুগুর মতন বহু অহিন্দি জাতি দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছে। বাংলা পক্ষ সংগঠন বাংলার মাটিতে এই দিন বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদী সভা, মিছিল, পোস্টারিং করছে বিগত বছরগুলিতে। 14ই সেপ্টেম্বর 2025-এ কলকাতার যাদবপুর থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত প্রতিবাদী মিছিল আয়োজন করে বাংলা পক্ষ সংগঠন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শরৎচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতন বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদী চেতনার পথপ্রদর্শকদের মতো তামিল আন্নাদুরাই, কন্নড় কোভেম্পুর মতো ভারতের অহিন্দি নায়কদের ছবি নিয়েই মিছিলে হাঁটেন 5 শতাধিক মানুষ। মিছিল থেকে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল অহিন্দি জাতির ঐক্যের ডাক দেওয়া হয়। বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তামিল, কন্নড় সহ বিভিন্ন জাতির জাতীয়তাবাদী সংগঠন বাংলা পক্ষর আজকের কর্মসূচিকে সংহতি জানিয়েছে। অহিন্দি জাতিসমূহের সর্বভারতীয় সংস্থা থেকেও সংহতি বার্তা এসেছে। হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আগামী দিনে সারা ভারতের সকল অহিন্দি জাতি এখন একে অন্যের পাশে দাঁড়াচ্ছে। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবেই। বাঙালির রক্তে স্বাধীন ভারতের বাঙালির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাই বাংলা পক্ষের লক্ষ্য। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত ভারত গড়ব আমরা। হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী বিজেপি যেভাবে ভারতে হিন্দিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তা আমরা ব্যর্থ করবই। সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি বাংলার শাসক দলকে একদিকে বাংলা ভাষা আন্দোলন ও অন্যদিকে হিন্দি উর্দু তোষণের দ্বিচারিতা ছেড়ে বাঙালির পক্ষে থাকার কথা বলেন। তিনি বলেন, WBCS-এ
হিন্দি উর্দু পুনরায় ঢুকিয়ে স্কুলে বাংলা বাধ্যতামূলক না করে, চাকরিতে ভূমিপুত্র সংরক্ষণ না করে, শুধু মুখেই বাঙালি জাতিসত্তার কথা বলে আর বাঙালির ভোট পাওয়া যাবে না। বাংলার সরকার যদি সত্যিই কিছু করে তাহলে বাঙালির জন্য করে দেখাক। অন্যদিকে বিজেপি ভারতে হিন্দির আধিপত্য কায়েম করতে চায়, তা আমরা কোনোভাবেই হতে দেব না। এই মিছিলে সংগঠনের শীর্ষ পরিষদ সদস্য অরিন্দম চ্যাটার্জি, মনোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যকান্তি ঘড়ই, মোহাম্মদ সাইন সহ বিভিন্ন জেলার সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব অংশ নেন। এই কালো দিবস উপলক্ষে মা কালীর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক বাংলা জুড়ে। জয় মা, জয় বাংলা। হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের চামড়া, তুমি কে আমি কে।